मैं तुहानू दसना चाहना कि ये मैं 2014 तो लड़ाई लड़ रहा इस टोल प्लाजे की। तो चाहे मानयोग हाई कोर्ट, चाहे सैशन कोर्ट, तो चाहे लोअर कोर्ट, हर एक कोर्ट दे विच हर साल टोल प्लाजे वाले जो उन्हों का मैनेजमेंट सी उन्होंने मेरे अगेंस्ट जोड़े केस फाइल करे। तो अज भी जोड़ा केस अज भी मेरे ते चल रहा, जिहदी आने वाली 4-10 तरीक जी पेंडिंग आ इलैक्शन दे विच भी हुई। तो मैं वो तुहानू दसना चाहना अचीवमेंट उन्होंने मैं इस करके मनदा, जे उन्होंने कदे, क्योंकि तुहानू पता संगरूर लोक सभा तो 2 बार संगरूर लोक सभा तो 2 बार इलैक्ट हो चुके ने भगवंत मान जी। तो पर उन्होंने दिनों के विच, क्योंकि 2014 तो यह लड़ाई चल रही है, उन्होंने दिनों के विच एक दिन भी कदे वो साडे नाल उन्होंने शमूलीयत की हुंदी जां कदे उन्होंने हक दे विच नारा मारिया हुंदा कि ये टोल प्लाजा जिहड़ा गलत प्लांट होया। क्योंकि वो सड़क ऑलरेडी पहला बनी हुई सी, बनी हुई सड़क के उपर टोल प्लाजा इंस्टॉल होया। इंस्टॉल होने तो बाद सिर्फ वो रिपेयर करने के लिए वो टोल प्लाजा लग्या सी। ते साडे धूरी नूं, चाहे आले दुआले दे एरियाज़ नूं, चाहे अमृतसर तो किसी ने दिल्ली जाना, तो सारिਆਂ ਨੂੰ वो टोल प्लाजा विच आउंदा सीगा। ते ये जिहड़ी चीज़ आ, ये जिहड़ी सारी एक कन्वरसेशन जिहड़ी उन्होंने करी, उहदे दे उपर मैं बाबत तुहाडे नाल गल करनी चाह रहा कि कल जे वो अपनी एक पॉजिटिव राजनीति करते, आपकी स्पीच दे विच वो कहंदे कि एक नौजवान मुंडा जिहड़ा लगातार 2014 तो लड़ रहा, जिन्हें लोगों के ये टोल प्लाजे तो बचाने के लिए आप पैसे इकट्ठे करके सड़क बना के दी, जिहदे उत्तों लोग लंघते सी, ते जिहदे तहत मैं इन्ने केस चल रहा, तो मैनूं लगदा एक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए सीगी, एक पॉजिटिव उन्हां वल्लों सुनेहा भी मिलना सीगा सारिआं नूं। ते जो भी कल उन्हां दी जिहड़ी ते जिन्ना टाइम वो लोक सभा मैंबर रहे ने, कदे उन्हां दा कोई वर्कर जां ओह खुद कदे किसी एजीटेशन दे विच उन्होंने पार्टिसिपेट कराया होवे जां धूरी दे टोल दे खिलाफ उन्होंने कोई गल करी होवे। एक बार उन्होंने गल करी सी, वो भी साडे म्यूनिसिपल काउंसल दे इलैक्शन सीगे, धूरी दे विच जनता नगर दे विचों आए सीगे। उत्थे आके भी उन्होंने ये कहा सी भी ये जिहड़ा मुंडा टोल प्लाजे लई लड़ रहा, टोल प्लाजा किड्डी क वड्डी गल आ, ये तां पास बन जांदा लोकां दा, इत्थों तां पास राहीं आपां निकल सकदे हां पास लैके, ते मैं बनाऊंगा सारिਆਂ दे पास, ऑन रिकॉर्ड गल कर रहा, वीडियो सारिਆਂ ने देखी भी होनी आ ते पई भी होनी आ। तो कल जदों उहदा कंट्रैक्ट खत्म हो रहा सीगा, मैं मानयोग मुख मंत्री साहब तो पूछना चाहना कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल तुहाडे पक्ष च हां, हर एक उस बंदे के पक्ष च जिहड़ा टोल प्लाजिਆਂ नूं खत्म करूगा। क्योंकि जदों कल वो आपकी स्पीच खुद कह रहे सी भी 8% जिहड़ा सानूं टैक्स देना पैंदा जदों असीं सड़कां तो गुजरदे हां जां सड़कां तो निकलदे हां, तो फिर ये टोल क्यों लगने चाहिए ने। यही लड़ाई तो मैं लड़ रहा 2014 तो लैके अज तक। तो एक साडी कमेटी भी बनी, लाडो वाले टोल प्लाजे नूं उहदे कंट्रैक्ट लंघे नूं पता नहीं कितना टाइम हो गया। मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा मुख मंत्री साहब दा, जो कल अपनी गल दे विच ये गल कहंदे भी लो जी अज रात नूं 12 बजे तो बाद उन्होंने यह गल क्यों नहीं कही, उन्होंने उही टोल प्लाजा क्यों बंद कराया जिहड़ा जिहदी कल म्याद ही खत्म हो जानी सी। जे कल मुख मंत्री साहब ने तकरीबन 11-12 बजे प्रोग्राम कराया, तो स्वाद वाली गल तां हुंदी जे उत्थे ही खड़ के वो कहंदे भी लै जी हुण तो बाद तुहाडा टोल टैक्स, वो तां 1 घंटा पहला भी टोल प्लाजा नहीं बंद करा सके। टोल प्लाजे वाले दा जिन्ना कंट्रैक्ट सीगा उन्होंने रात नूं 12 बजे बंद कराया टोल प्लाजा। तो फिर अचीवमेंट क्यों गिणाउंदे ने वो आपदी इस चीज़ के उत्ते। असीं सारे नौजवानों ने आले दुआले पिंडां दीयां पंचायतां ने इकट्ठे होके वो टोल प्लाजे तो बदलवा रस्ता दिता। हर रोज़ मैं एक बंदे की जेब चों 100 रुपये का नोट बचाउंदा सीगा ताकि वो आपदे परिवार लई कुछ समान लैके जा सके। गड्डियां तो बिना जिहड़े 3 व्हीलर्स ने, साडे टैक्सी चलाउण वाले भरा ने, साडे होर ट्रांसपोर्टर्स ने, उन्हां नूं किन्नी, क्योंकि साडे धूरी तो संगरूर की जिहड़ी वाट आ वो 13 किलोमीटर आ, डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर उत्थे आ। सो मैं तां अज तक 3 सरकारां नाल लड़िया। मैं पहला अकाली दल नाल लड़िया, फिर आपदी सरकार दे विच भी ये आवाज़ बुलंद रखी आ, विधान सभा दे विच भी तुसीं बहुत सारे साथी इत्थे गवाह बैठे ने जदों मैं उत्थे ये प्रश्न बार-बार चकदा सीगा। ते इस बार भी क्योंकि जिहड़ी हुण भी ये सरकार आ, केस आ जिहड़ा मेरे ते ये सरकार वालों ही पेश होंदे ने ना, साडे अगेंस्ट जिहड़े एडवोकेट साहब होंदे ने। सो मैनूं लगदा कि ये जिहड़ी कल वाली सैशन कोर्ट संगरूर पेंडिंग आ जी, तो मैं यदी कॉपी भी दूँगा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। यही केस दे नाल मैं सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स उन्होंने साडे ते केस क्यों करे। कल उन्होंने कहा
ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੇ ਉਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਆ ਹਰਜਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਵੇ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਆਪਦੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਦਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ 2 ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਨੂੜ ਵਾਲੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਨੂੜ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਲੁੱਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਉਹ ਲੜੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੀ RTI ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਕੱਢਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ
ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 11-12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਬੰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟੀ ਲੂਪਹੋਲਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਐਕਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਟੋਲ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ MS ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਨਫਰਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਰੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। 2014 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਸੀਗੀ, ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਕਹੀ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੱਠੇ ਦੀ ਕੇਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਗਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 2014, 15, 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ 8% ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਟੀ 'ਚ ਅਲੱਗ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਆ ਇਹ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਾਰੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ।
ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਟੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਟੋਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਹਨਾ? ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਟੋਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ RTI ਪਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ 2009 ਚ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਦਾ 2009 ਚ। ਅੱਜ 2022 ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਡੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਧੂਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਅੰਡਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਰਾਲੀ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਗਰਾਉਂ, ਨਕੋਦਰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਿਆ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ, 300 ਰੁਪਈਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ 2014 ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਘੇਰਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਘੇਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ 2014 ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰੁਖਸਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਇਹ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਜੀ ਲੱਗੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ 11 ਪਲੇਅਰ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ,
ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਸਾਡਾ ਬੌਲਰ ਸਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਨਾ, ਜੋ ਧਰਮਵਾਦ ਜਾਤਵਾਦ ਇਹ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟਿੰਬਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਟਿੰਬਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।